حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اس ویڈیو میں جو بھی سوال جواب ہوں گے سارے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو خاص اپنا جواب دیکھنا ہو تو وہ اپنا سوال کی ٹائمنگ دیکھ کر اس کا جواب دیکھ سکتا ہے۔ ایک سوال تھا علی احمد آئی ڈی سے، ان کا سوال یہ تھا کیا درود پاک کسی خاص مقصد کے لیے بھی پڑھنا جائز ہے؟ یعنی جس طرح ہم عام وظیفہ پڑھتے ہیں اسی طرح کسی اور خاص مقصد کے لیے درود پاک پڑھنا، جیسے کہ میرا فلاں کام ہو جائے اس نیت سے درود پاک پڑھنا، یا کوئی جائز تمنا یا مراد اور یا وظیفے کے طور پر درود پاک کا ورد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام کسی خاص مقصد کے لیے نیتوں کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، جیسی بندے کی نیت ہے، ٹھیک ویسے ہی درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بلکہ اپنے سارے مقصد کے لیے اگر بندہ درود پاک کا بھی ورد شروع کر دے تو انشاءاللہ جیسی اس کی نیت ہوگی، جیسی اس کی پڑھنے کی محبت ہوگی، ویسے ہی اس کو صلہ ملے گا۔ تو درود پاک جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے خاص مقصد کے لیے بھی۔ وسیم شیخ آئی ڈی سے سوال ہے، ان کا سوال ہے عقیقہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ عقیقہ کرنا فرض ہے تو اس پر کیا حکم کفر ہوگا، کیونکہ وہ غیر فرض کو فرض قرار دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لفظ فرض جو ہے وہ دو اصطلاح کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ ایک تو عمومی شرعی اعتبار سے شریعت کی ایک ٹرم ہے فرض، یعنی کسی کام کا کرنا فرض ہونا یا شریعت کی طرف سے اس کا فرض ہو جانا، اور ایک ہمارے معاشرے کی اصطلاح ہے کہ کسی کام کے لیے ہم کسی کو ذمہ داری دینا، یا ذمہ داری کے تحت بھی لفظ فرض کو بولتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جائے عورت سے کہ یہ تمہارا فرض ہے کہ تم آٹا گوندو، یا تمہارا فرض ہے کہ تم کھانا بناؤ، تو یہاں اس فرض سے مراد قطعی طور سے وہ فرض نہیں ہے جس کا حکم قرآن حدیث کے اندر براہ راست آیا ہو، بلکہ یہاں فرض سے مراد ذمہ داری ہے۔ تو اگر کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ تم پہ فرض، یعنی عقیقہ تمہارا فرض ہے، یعنی والد سے کہا جائے گا یہ تمہارا فرض ہے عقیقہ کرنا، تو اس فرض سے مراد تمہاری ذمہ داری ہے عقیقہ کرنا۔ یا جیسے اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے، بات کے درمیان کس طریقے کی بات چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ عقیقہ بیٹا کرے گا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی کرے گا، اور اس مجمع میں کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ تو والدین کا فرض ہے کہ وہ کریں، تو اس فرض سے مراد بھی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کی ذمہ داری عقیقہ بچے کا وہ کریں۔ تو اس فرض سے اگر اس طرح عرفی طور سے فرض مراد ہے، جس سے ہم عام طور سے ذمہ داری مراد لیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا فرض تھا یہ کام کرنا، یا تمہارا فرض تھا اس چیز کو صحیح کرنا، کسی بگڑی ہوئی چیز کو دیکھنا کہ تم نے اس کو دیکھا، تمہارا فرض تھا کہ تم اس کو صحیح کر دو، یا تمہارا فرض تھا تم اس کی مدد کرو، تو یہاں فرض سے مراد ایک اصطلاح ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بولی جاتی ہے ذمہ داری کے طور سے۔ تو اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارا فرض ہے عقیقہ کرنا، یعنی والدین کا فرض، تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اگر کہنے والا سنت اور فرض کو سمجھتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا عقیقہ کرنا فرض ہے، مطلقاً فرض ہے عقیقہ کرنا، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ شریعت کے اوپر الزام ہے کہ عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ شرعی حیثیت اس کی یہی ہے کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن کیا جائے، 2 بکرے ہوں، لڑکا ہو، اور لڑکی ہو تو بکری ہو۔ البتہ ہر صورت میں ایک ایک بکرے سے بھی اگر کوئی کرے گا تو عقیقہ ادا ہو جائے گا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ 7 دن کے بعد بھی کرنا چاہے تو پیدائش کے 7ویں دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ عثمان رمضان آئی ڈی سے سوال ہے کہ یہ کہنا کہ رفع دین کرنا نہ کرنا اصل مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ عقیدے کا ہے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ کوئی بھی ایسے عرفی مسائل یا کوئی بھی ایسے فقہی مسائل کے جو عقائد سے تعلق نہیں رکھتے ان کے بارے میں عموماً یہ بات بولی جاتی ہے کہ یہ اصل مسئلہ نہیں۔ اس اصل سے مراد یہ کہ ضروریات دین یا ضروریات اسلام کا، ضروریات شریعت کا یہ مسئلہ نہیں، جس طرح عقائد کا مسئلہ اللہ رسول پہ ایمان لانا، فرشتوں، دوزخ، جہنم، جنت، اعمال کا حشر کے دن،
हिसाब किताब होना। जिस तरह इन चीज़ों पे ईमान लाना ज़रूरी है, वैसे ही रफ़ा देन का मसला नहीं है। अगर कोई रफ़ा देन अपने दलाइल रखता है, कोई ऐसा मुजतहिद है और वो अपने दलील इस बात की रखता है कि उसके नज़दीक रफ़ा देन करना सुन्नत है, तो वो अमल किया जा सकता है। बाकी ये जुमला दुरुस्त है कि ये असल मसला नहीं, असल से मुराद ये अकायद का मसला नहीं। सोहेल ख़ान है इंडिया से, इनका सवाल ये है कि फ़ोन पे या गूगल पे या किसी भी यूपीआई आईडी से अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐप की तरफ से हमें कुछ कैशबैक मिलता है, तो उसका लेना कैसा। ऑलरेडी मैं इस कैशबैक के बारे में वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ। आप अगर यूट्यूब पे टाइप करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट कैशबैक तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को तलाशने का एक सबसे आसान तरीका और है कि हमारी वेबसाइट smswarsi.com पर जाएं। वहाँ पर वीडियो सेक्शन के अंदर आप सिर्फ वीडियो के वर्ड लिख दें, जो वीडियो आपको तलाशनी है सर्च बार के अंदर, जैसे कैशबैक टाइप कर दें तो कैशबैक से रिलेटेड आपको सजेशन और इससे रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। यूट्यूब पे हो सकता है कि आपको दूसरी वीडियोस भी एक तरीके से सर्चिंग पेज के अंदर मिल जाए, तो अगर आप सेपरेटली देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमने अगर किसी से कैश पैसा लिया और उसको हमने पैसे ट्रांसफ़र करे तो उसका वहाँ तक का मामला पूरा हो गया कि हमने जितनी रकम उसको ली वो रकम हमने उसको अदा कर दी। अब क्योंकि हम किसी ख़ास कंपनी का एप्लीकेशन चला रहे हैं और वो कंपनी एप्लीकेशन चलाने वाले को कि तुम इसको यूज़ करो पैसे को ट्रांसफ़र करने में, बिल को भरने में, और आपको इतना अपनी तरफ से बिना किसी शर्त के पैसा मिलेगा, यानी शर्त ऐसी कि जिसमें आपका कोई नुकसान ना हो, तो फिर इस तरीके का कैशबैक आप ले सकते हैं। इसका पैसा अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि जिसका अमाउंट डाला उसको देना है, तो ऐसा नहीं है। हर सूरत में ऐसा नहीं होता, जनरल सूरत में बंदा वो रख सकता है कि जिसने एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया है। अफनान है, इनका सवाल ये है क्या इस्लामी किताबें बिना वज़ू के छू और पढ़ सकते हैं? उसमें कुरानी आयतें और हदीस भी लिखी होती है। बग़ैर वज़ू के कुरानी आयतों वाली किताब या दीनी किताब वगैरह नहीं छूना चाहिए। बेहतर है अगर कोई ख़ास ज़रूरत है, कम से कम हाथ धो लिया जाए अगर वज़ू नहीं करना, वरना बेहतर है कि वज़ू किया जाए। और बग़ैर वज़ू किताब के अंदर लिखी कुरानी आयतों को भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं तो इसमें इस बात का एहतियात रखना पड़ेगा, ख़याल रखना पड़ेगा इस बात का कि उसके अंदर बग़ैर वज़ू वाले शख्स का आयतों पे हाथ ना लगे। बाकी किताबें दीनी पढ़ सकते हैं कुरान पाक को छोड़ के, एक कुरान पाक जो है बग़ैर वज़ू नहीं छू सकते। शहबाज अली आईडी से एक सवाल है, इन्होंने पूछा है कि मुझे बेटी हुई है और उसका नाम सैयद रखना चाहता हूँ, तो क्या नाम रख सकता हूँ या नहीं। अगर लड़की हुई है उसका खाली नाम तो सैयदा नहीं हो सकता, आगे पीछे कुछ होना चाहिए, लेकिन बेटी के नाम में सैयदा लगाना, जैसे आगे पीछे आप नाम भी रखेंगे तो भी बेहतर ये है कि कास्ट का सैयद होना ज़रूरी है, तब जाकर जो है वो बेटी के आप नाम सैयदा रखें, वरना लोगों के अंदर ये मुबालगा होगा, लोगों के अंदर ये धोखा होगा कि आपकी शायद कास्ट सैयद है। अगर लोगों के अंदर ये धोखा होगा कि आपकी कास्ट सैयद है लड़की के एतबार से, तो ये गलत है। तो बेहतर ये है कि अगर आपकी कास्ट सैयद है तो लड़की यानी वालिद अगर सैयद हैं तो लड़की के नाम के आगे वो सैयदा लगा सकते हैं, लेकिन सैयदा के साथ कोई नाम भी रखें, यह खाली नाम नहीं होता, ये तो एक ताज़ीमी लक़ब है, तो आप जो है उसके साथ नाम रखें। और अगर आपकी कास्ट सैयद नहीं है वालिद की, तो फिर लड़की के नाम के आगे सैयदा ना लगाएं और ना ही खाली सैयदा ये नाम रखें। गवर्नमेंट बैंक से लोन लेकर उम्रा किया जा सकता है जबकि लोन चुकाने पर कादिर हो। गवर्नमेंट बैंक से लोन लेकर उम्रा हज वगैरह कोई करना चाहे तो कर सकता है, लोन चुकाने पर कादिर है तो अच्छा है, लेकिन बेहतर ये है कि गवर्नमेंट बैंक से लेने से अच्छा किसी से उधार ले ले। गवर्नमेंट बैंक के अंदर लोन की जो रकम है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है गवर्नमेंट बैंक के अंदर, तो रकम के अंदर परसेंटेज बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इस एतबार से जो है वो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए लेगा तो शायद उसको 1.25 लाख 1.5 लाख देना पड़ेगा, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। तो बेहतर ये किसी ख़ास जानने वालों से या अलग अलग जानने वालों से उधार की रकम ले ली जाए, जितनी लेगा उतनी ही उनको देनी पड़ेगी। अगर 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो 2 लोगों से 50-50 हज़ार रुपये लेकर भी काम चलाया जा सकता है।
उम्रा गवर्नमेंट बैंक से लोन लेकर भी हो जाएगा और बाकी उधार लेने में आपका फ़ायदा है कि एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा। सूफ़ी असगरी एक सवाल इनके आईडी से ये है कि मर्द हजरात बग़ैर स्टोन के अंगूठी पहन सकते हैं, यानी मर्दों को बग़ैर पत्थर या बग़ैर नग के अंगूठी पहनना, जो हमारे उर्फ में शायद अंगूठी होगी भी नहीं, उसको छल्ला कहा जाएगा, या ऐसी अंगूठी की जिसमें नग नहीं होता, एक परत होती है उस पर कुछ गुदा हुआ होता है, या फिर खाली छल्ला होता है जिसमें पत्थर नहीं होता, तो ऐसी अंगूठी मर्द को पहनना जायज़ नहीं है। अगर मर्द पहनेगा अंगूठी तो जो एक पत्थर या उसके ऊपर नग वगैरह कुछ ऐसा होना चाहिए जब अंगूठी पहने, मर्द के लिए ये जायज़ नहीं है। महताब शाह, इनका सवाल ये है कि कॉलेज के स्टूडेंट सम टाइम जुमे के दिन एक्स्ट्रा क्लास होती है तो क्या क्लास लीव करके जुम्मा पढ़ने जाना चाहिए हॉस्टल में जोहर पढ़ने, या फिर 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है और अपसेंट होने पर मार्क भी कटते हैं। अगर हॉस्टल के करीब में कोई ऐसी सहीउल अकीदा इमाम वाली सुन्नी मस्जिद है कि जहाँ पर जुम्मा वाजिब बनता है, तो इस सूरत में जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना ही होगा, अगरचे हॉस्टल में अपसेंट लगे। दूसरी बात यह कि अगर एक फ्राइडे की छुट्टी हर हफ्ते भी की जाएगी, पूरे साल ऐसा ही चलता रहा, तो भी 75% अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी। एक हफ्ते में एक छुट्टी से पूरे साल में ऐसा नहीं होगा। जनरली बंदे बच्चे वैसे छुट्टी भी करेंगे, फेस्टिवल पड़ेगा तो उसमें भी फ्राइडे कुछ पड़ जाएंगे, तो इस तरह से छुट्टी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए अगरचे अपसेंट लगे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई लेक्चर अटेंड करना ज़रूरी है, ऐसा मामला है कि आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ के या दूसरे बच्चों से या ट्यूशन के ज़रिए, तो फिर वहाँ रहने वाले हॉस्टल के सारे स्टाफ को, स्टूडेंट को किसी अपने सीनियर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए कि फ्राइडे में 1 घंटा या 1.5 घंटे की छूट मिलनी चाहिए नमाज के लिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कोई रास्ता ज़रूर बनाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। कोशिश करने से जी नहीं चुराना चाहिए। आप अपने हॉस्टल में या कॉलेज में किसी सीनियर बंदे को लेके ग्रुप बना के और प्रिंसिपल से या टीचर से जो समझदार हो उनसे बात करें, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, और उन्हें समझाएं कि जुम्मे की नमाज़ हॉस्टल में सिंगल नहीं हो सकती, ग्रुप बना के नहीं हो सकती, उसके लिए मस्जिद में जाना मैंडेटरी है, तो इसीलिए आपको 1 घंटे की छूट दी जाए, और इससे आपकी पढ़ाई पे या आपके लेक्चर पे या एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप इस चीज़ का उनको इत्मीनान दिलाएंगे तो इंशाल्लाह रास्ता निकल जाएगा। बिल फ़र्ज़ किसी वजह से जुम्मा अगर छूट जाता है तो हॉस्टल में ग्रुप बना के जुम्मा नहीं पढ़ सकते, जैसे सारे स्टूडेंट मिलने के बाद जुम्मा अदा करें, कोई इमाम बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि फिर सबको तन्हा तन्हा अपनी ज़ोहर की नमाज जो है वो पढ़नी होगी। जुल्फ़िकार अहमद, इनका सवाल ये है कि किसी बंदा मोमिन ने किसी के साथ गलत किया और ऐसा गुनाह कर दिया कि जिससे कि उस बंदे की माफ़ी मांगने का भी कोई रास्ता नहीं निकला, तो वो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर ले तो क्या उसकी मैदान हश्र में उसकी पकड़ होगी कि तुमने इस बंदे के साथ ऐसा क्यों किया? अगर अब इसमें सवाल में ये वाज़ेह नहीं है कि उस बंदे ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि जो आपने लिखा कि उसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। अगर आप खुद ये जानते हैं कि किसी बंदे ने किसी के साथ ऐसा मामला किया कि उसकी तौबा का रास्ता नहीं निकल सकता, तो आपका सवाल में ये लिखना कि उसने माफ़ी भी मांग ली है। आपको खुद पता है, आप सवाल में लिख रहे हैं कि रास्ता नहीं निकल सकता, तो फिर माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? या आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि उस चीज़ का रास्ता नहीं निकल सकता? अगर किसी ने किसी बंदे के साथ कोई ऐसा मामला किया, बाज़ औक़ात ऐसे मामले इतने सख्त हो जाते हैं कि बंदा कभी उसको ज़िंदगी में माफ़ नहीं करता, ऐसा मामला हो जाता है, या बंदा बना लेता है ऐसा मामला। तो दोनों सूरतों में अगर उसने, सामने वाले ने सच्चे दिल से तौबा कर ली अल्लाह ताला की बारगाह में, अगर उसमें कोई उसका हक़ अटैच नहीं था, यानी सिर्फ़ दिल आज़ारी का मसला था, या जो नुकसान था उसकी भरपाई भी कर दी गई है, फिर भी बंदा माफ़ नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि हश्र के मैदान में उसके साथ मामला अच्छा होगा। लेकिन बेहतर ये है कि अगर किसी के साथ मिसाल के तौर पे दिल आज़ारी की और वो बंदा माफ़ नहीं कर रहा, तो वक्त-वक्त के साथ थोड़े-थोड़े टाइम में, जैसे 6 महीने, साल भर, 2 साल, किसी फंक्शन, शादी, किसी मौके पे जब मुलाकात करे, जब उससे माफ़ी तलाफ़ी करे, ये कोशिश करते रहना चाहिए। इस तकब्बुर में ना आए कि मैंने तो फलाँ से एक बार माफ़ी माँग ली, बात ख़त्म, अब मैं क्या करूँ, वो माफ़ नहीं कर रहा है, ऐसा-वैसा। हो सकता है बात बहुत बड़ी हो, बहुत सख्त हो, तो ऐसी सूरत में उसे बार-बार उसे रिपीट करके किसी तरह सच्चे दिल से अगर उसके सामने इत्मीनान करेगा, तो अल्लाह ताला उसका दिल कुशादा कर देगा कि वो माफ़ कर दे। और अगर कोई ऐसा हक़ का मामला था, जैसे किसी कोई चीज़
اس کی وجہ سے نقصان پہنچا یا کوئی چیز اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی یا بندے نے کوئی چیز ہڑپ لی، اب وہ خالی معافی سے تو کام نہیں چلے گا، پھر اس کو اس کی بھرپائی بھی کر دے پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، سامان کے ذریعے، تو بہتر ہوگا۔ اور اگر حق والا مسئلہ کوئی نہیں تھا، صرف دل آزاری کا ایسا کوئی مسئلہ تھا کہ جس میں مال و دولت یا کوئی چیز ضائع ہونے والا مسئلہ نہیں تھا، تو بندے سے معافی تلافی کرتا رہے موقع بہ موقع۔ موقع کیا ہوں گے؟ ایک تو کسی فنکشن میں ملنا، کسی اوکیشن پہ مل جانا، یا کہیں سڑک پہ چلتے ہوئے مل جانا، اس طرح ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا کسی فیسٹیول کا موقع ہو سکتا ہے، جیسے عید بقرعید کے ٹائم پہ اس سے معافی مانگے سچے دل سے گلے مل کے، اور اس کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے آپ کے جذبات سے کہ آپ اپنے بات پہ شرمندہ اور آپ واقعی فیل کرتے ہو کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب بندے کا معافی کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا فیل کرتا ہے کہ ہاں یہ بندہ سچے دل سے ندامت کر رہا ہے، تو سامنے والا معاف کر دیتا ہے۔ شب برات جیسے موقع پر جائے اور اس کو اس کی فضیلت بتائے کہ بھائی اس دن معاف کر دینا چاہیے، میں پھر آیا ہوں، اور ریپیٹ کرے، لیکن کبھی یہ دل میں نہ لائے کہ میں نے تو بہت بار معافی مانگ لی، نہیں کرتا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر معاملہ اتنا شدید ہے کہ بندے کا آپ نے بولا کہ راستہ نہیں نکل رہا کوئی بھی، تو پھر معافی کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے۔ سیف شیخ ہند کا سوال یہ ہے کہ میں دلی میں رہتا ہوں اور جاب کرتا ہوں، اور میرے ماں باپ الہ آباد یو پی میں رہتے ہیں، اور میری شادی ہو گئی ہے اور بیوی میرے ساتھ دلی میں رہتی ہے، اور ماں باپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور ان کا گھر پہ خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر بیوی اپنے ساتھ رکھوں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ نکاح ہوتا ہی اس لیے کہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں کام کر رہے ہیں اور وہاں بیوی کو لے کے جا سکتے ہیں تو پھر لے کے جانا چاہیے، ساتھ بھی رکھنا چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ والدین آپ کے اگر اکیلے ہیں اور والدین کی اس میں کیفیت بیان نہیں کی گئی کہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے، اگرچہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ والدہ روٹی وغیرہ خود بنا سکتی ہیں اور ایج زیادہ نہیں ہے، تو آپ کو ان سے وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے جانا چاہیے، ان پہ خیریت لیتے رہنا چاہیے، اور ان کی ہر ضرورت کا سامان ان کو دور رہ کر بھی مہیا کرانا چاہیے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے بیوی کو آپ ساتھ رکھ لیں، اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ والدہ اور دونوں کو بیمار رہتے ہیں، ان کے کھانے وغیرہ کی دقت ہے، تو آپ کو پھر یا تو ان کو کسی بھی طرح اس بات پہ راضی کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر وہاں پر رہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتے تو ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ گھر اکیلا رہے گا یا ایسا کوئی معاملہ رہے گا، تو آپ جو ہے اس طرح سے ان کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں۔ اگر وہ ساتھ آنے پر ایگری نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ آنا نہیں چاہتے، تو آپ کو ان کے لیے کام کے لیے یا اس طریقے سے کوئی معاملہ رکھنا چاہیے، خاص طور سے ان کے کھانے پکانے کے لیے، ایک کام کے لیے، کام کے سلسلے میں گھر کے کام کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کام والی رکھنی چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی صورت اپنا لینی چاہیے۔ اگر آپ یہ قربانی دیں، کیا کہتے ہیں، کہ کسی طریقے سے بیوی کو آپ گھر پہ چھوڑ دیں اور تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد آپ کا آنا جانا پاسبل ہو تو یہ کر سکتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہو تو بھی آپ جو ہے وہ اس طرح سے ان کے لیے سہولیت کر سکتے ہیں۔ دونوں کی ذمہ داری آپ پر ہے، بیوی کی بھی اور والدین کی، دونوں کو وقت کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اور دونوں کی ضرورتوں کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بھی طریقہ نہیں ہے سمجھ میں آنے والا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتے کسی بھی طریقے سے، کہ والدین کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ نہیں رکھنا چاہتے اور بیوی کو ادھر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر دوسرا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ دو شادی کر لیجئے، دوسری بیوی کو والدین کے ساتھ رکھیے، اور اس طرح سے 15 دن مہینے بھر کے اندر بیوی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں تاکہ ایک والدین کے پاس رہے۔ یہ بھی ایک طریقہ آپ چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا بنا داڑھی والے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگرچہ پیچھے داڑھی والے عام نمازی بھی ہیں، تو کیا ان کی نماز پڑھنا چاہیے؟ بغیر داڑھی والے شخص کی امامت کرنا یا اس کو امام بنانا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے جو اعلانیہ طور سے کسی فسق کے اندر مبتلا ہو۔ اعلانیہ طور سے اگر داڑھی والے موجود ہیں اور ان کے اندر امامت کی شرائط پائی جاتی ہیں تو ان کا امام بننا ضروری ہے، پھر وہ امام بنے، ورنہ کمیٹی کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ کسی امام کا انتظام کرے 5 وقتہ نمازوں کے لیے، لیکن کسی فاسق کو امام نہ بنایا جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔
اب آپ اپنے ضرورت کے مسائل کی ویڈیو کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ smswarsi.com پر جائیں اور اپنے مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ ٹائپ کریں اور اپنے جواب کی ویڈیو دیکھیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی